श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को गोटे गोटे प्रणाम। आम सब आलोचना करुले आज गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा गुरुवाद संसार गुरु। आज्ञा आजिकल आप देखुवे कलिजुगे बहुत गुरु बाहर अब दाढ़ी थोड़ी छाड़ी सब साधु सन्यासी माने शिष्यत्व प्रदान कर शिष्य मान सब ज्ञान अर्जन दौरान ज्ञान दौरान से गुरुवाद उपरे गोटे कथा आज्ञा मन रखु। कलिर आरंभ पूर्वर पार्वती पचार शिव को प्रभु ये कलिजुगे कौन एत गुरु गुरु होती कौन आज्ञा कथा कहतु टे आज्ञा मत मुझे गुरुवाद उपर आज्ञा किसी शुणापी चाहूँगी। सुंदर विषय आपड़ जब मन ध्यान दे शुणे शेष पर्यंत बहुत कथा हे। शिव कहते पार्वती की ए गुरु गुरु जे सर्व कही गुरु संसार कहीं नहीं जे गुरु गुरु सर्व कहते किंतु गुरु संसार कही ना कहीं ना जे गुरु कन्ने मंत्र देव तत्व करिण से बुझाइब तत्व दब से बुझाई परमानंद को चिन्हाई। ये तत्व तत्व कौन आज्ञा तत्वटा हूँ शरीर तत्व सी ज्ञान दब ज्ञान देकी शरीर में सब बुझेदब तत्व कौन ब्रह्मर अंश कौन ब्रह्मर कर्म कौन ब्रह्मर धर्म कौन सब से बुझेदब ताले सी आसो से गुरु स्वयं भगवान पार्वती मन दे शुण सी जो गुरु से हूँ भगवान का सदृश। तेणु कथाकार मान लिखिं गुरु केवे निंदा करिबो नाही। तेणु सेमती गुरु अभी कलि जुगे देखा बहुत कम आज्ञा भूल कहली कि आज्ञा गुरु बहुत कम। तेणु तत्वटा कौन आज्ञा ब्रह्म सी कहती मु सचराचर जगत व्यापिकी रही मत कहीं जानती नहीं मु आत्मा रूप में सर्वघटे विराजमान करती। देखो आज्ञा गोटे कथा भी आप चिंता कर से गुरुवाद मुझे कथा टाणी नौची कौन होती ना अभी कलिजुगर अंतिम समय एमती पापर भारा बढ़ी जाइए किछि लोक भारत में सबू लोक बोली नुहति किछि लोक हिंदू धर्म को टार्गेट करुँच हिंदू देवादेवी मान को टार्गेट करुँच किंतु सेमानकर चिंताधारा करिया दरकार जे सृष्टिर अयारंभ सनातन धर्म अच्छी जो मैंने कंप्लेन करुँच जो मैंने कहते से ज्ञान टे रहा दरकार से कहते यूरोपियन मैंने आसी ब्राह्मण मैंने आसी आमको सब भूतेले ठीक अच्छे यूरोपियन मैंने जो मैंने आसिले जो ब्राह्मण समाज आसिले कि आर्य समाज आसिले तुम कौन द्राविड़ थिल तुम्हें भी आर्यन थिल किंतु सेमान कथा तुम आडमिट कल कहीं मान कहीं किंतु अभी तुम जो धर्मटा को ठाक देवादेवी मान को निंदा कर तार परिणाम सदृश केते कष्ट पड़ुची समाज संसार को केते कष्ट पड़ुची। अरे प्रकृति मु कहूनी भगवान गोटे किए कौन मूर्ति पूजा मूर्ति हो बा शून्य पूजा हो जहाँ भी हो जड़े गोटे ऐश्वरिक शक्ति अच्छी सी ईश्वरीय शक्ति सी प्रदान कर प्रकृति रूपा देवी जी हूँ आदि शक्ति प्रकृति रूपा देवी अभी जो दुर्गा पूजा आसूँ दुर्गा पूजा नहीं भी केते लोग केते मत दौरान किंतु आज्ञा दुर्गा महिषासुर को मारी सी है कविर कल्पनार कथा किंतु कहीं शारदीय अभिनंदन दि जाए तार कारण कौन ताकू भी ज्ञान नथिब सृष्टिर अयारंभ आपणकर जो आसला सेतबले जो भागवत जन्म गला आपणकर राखी पूर्णिमा गला भागवत जन्म गला सेतबले आदि शक्ति दुईटी पुरुष गोटे स्त्री जन्म कर गोटे झील गोटे पुओ जन्म करते सी आदिशक्ति दुर्गति काल तेणु अच्युतानंद महापुरुष लिखिं दुर्गति काल जन्म तेणु दुर्गा नाम तेणु होइला दुर्गति काल से पृथ्वी कई नथिले दुर्गम काल थिला सेतबले से जन्म नहीं किए जन्म नहीं प्रकृति रूपा गोटे देवी स्वरूप है जन्म नहीं मनुष्य शरीर तैयारी करते। तेणु वैज्ञानिक मैंने कहते ना से ऑटोमेटिक माकड़ ये है कि आस्ते आस्ते सब देखा अरे से वैज्ञानिक मान कथा
ତମମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବଢ଼େଇକି ଆସିଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରଳୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେବନି। ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଗରୁ ଯଦି ପ୍ରଳୟ ନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖନନ କରାହେଉଛି, ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 5000 10,000 ବର୍ଷ ତଳର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ସେ ସଭ୍ୟତାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି? କିଛି ଅନ୍ୟାୟ, କିଛି ଅଧର୍ମ କିଛି ଲୋକ କଲେ ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମର ଫଳ ସଦୃଶ ସେ ତାକୁ ଭୋଗିଲେ। ତମେ ସେମିତି ଏବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ମାରିକି ଚାଲିଛ, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାରୁଛ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭଟାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ? ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ? କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲି? ଗୁରୁବାରରୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପରମିଶନ୍ କରାଗଲା। ତା ପାଇଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଢ଼ିକି କ'ଣ ରୋଜଗାର ହେବ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଗୀତା ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ? ହଁ, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଗୀତାର ଯଦି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିକି ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ସେ ପଢ଼ିଲା ବେলা ଯଦି ବିଚାର କରିବ, ସେ ପିଲା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଯେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ଓ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦିନ ଚରାଚରମ୍ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଦିନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତାପରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ଯାଏ ସର୍ବବିଘ୍ନ ଉପଶାନ୍ତୟେ ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ମୁଦିରୟତେ ବ୍ୟାସଂ ବଶିଷ୍ଠ ନପ୍ତାରଂ ସୋକ୍ତ ପୁତ୍ରମ କର୍ମୁଷଂ ପରାଶରାତ୍ ବନ୍ଦେ ସୁକତାତଂ ତପୋନିଧିଂ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବୈଷ୍ଣବେ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧये ବଶିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ। ଅଥ ତୁ ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁବାଉର ପର ହରି ଅବାଲ ଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁର ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଅଥ ତୁ ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁବାଉର ପର ହରି ଅବାଲ ଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁର ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ତାର ଥିବ ସେ ବୁଝିକି କହିପାରିବ। ଦୁଇବାହୁର ପର ହରି, ଯେଉଁମାନେ ଅବି ଦୁଇବାହୁର ରୂପରେ ହରି ମାନେ ମାନବ, ଦୁଇଟା ହାତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା, ଚାରି ବ୍ରହ୍ମା, ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଚାରି ବେଦ। ଅଚ୍ୟୁତ ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁଇବାହୁର ପର ହରି ଅଭାବ ଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁର ଭଗବାନ। ଓଟାକୁ ସେ ବାଲପଟରେ ଲୋଚନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶମ୍ଭୁର ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଶରୀରର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ଆସିଛି। ମୁଁ ତ କହିବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଧନ ଜଗତପତି, ନାସାରେ ତପଆ ତରନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମୂରତି। ସେ କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ସେ ଧନ ଜଗତପତି ବସୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବସୁଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଓଟା ବସୁଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ କଥା ତା କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ? ନା ସଂସାରକୁ କିଛି ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମମାନେ ବି ସଂସ୍କାରିତ ରହୁନା, ଅସଂସ୍କାରକୁ ଯାଉଥିବ, ତା ପାଇଁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜନସମାଜ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉ ଯାହା କିଛି ହେଉ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ତମେ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଖେଳିବ, ପ୍ରକୃତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବନି। ତମେ କ'ଣ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ବାଜିମାତରେ ଚାଲୁଥିବ? ତାର ତ ବାଜିମାତ କିଛି ଅଛି? ହଁ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତମମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତ? ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛ? ତମେ କି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛ? କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ତମେ ରଖିଛ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆରେ ହିନ୍ଦୁର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଗେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବି ତମେ ଅସହ୍ୟ କରିଦେଉଛ। ସେଇପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କେହି ବେଦ ମାନିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନିବେ ନାହିଁ, ପୂଜାପତି ମାନିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହେବେ ଏକକାର, ବେଦର ନଥିବ ବେତାର। କାହିଁକି ଅଚ୍ୟୁତ କି କରିବ ବାବା? ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ କଳ୍କି ଠାକୁର ନେଇକି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କଳ୍କି ଠାକୁର ନେଇକି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଛି। କଳ୍କି ଲୀଳା ସେ କେବେ ଯିବନି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବନି। କାରଣ ତା ପାଖରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବ।
ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ ଦେଶ ସେମିତି କରୁଛି, ସେ ଦେଶ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା, ସେ କରିଦେଲା ଘରେ ବସିକି, ସେ କାହିଁ ଯିବ, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆଗଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଚାଇନା ତାଇୱାନ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା, ଏ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଚାଇନା କାହିଁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଚାଇନା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ତା'ର ଫଳାଫଳ ସେ ପାଉଛି। ସେତିକି ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ସମାଜ ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖେଳିବୁ ମାନେ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳିବ, ତେଣୁ ସେ ଖେଳିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବି କଳ୍ପନାରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିବେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବି ଘରେ ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କମିଯିବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ କଳ କିଛି କାମ କରିବନି। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା, ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଜଜ୍ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ସେ ଜଣେ ଜଜ୍, କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆର କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କରିନାହିଁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ରାଜନୀତିରେ ତା କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏ ନେତା ଏମିତି କଲା, ଯାହାର ବାବା ସିଏ ତ ତାର ଘରେ ବସିଛି, ସିଏ ତାର ଯିଏ ବିଚାର କଲା ବାଲା ଜଣେ ସେ ତାର ବିଚାର କରୁଛି। ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଦା କରିଦେଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଭଲ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ମୁଁ ବି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଅବିଯଦି ଜନସମାଜ ସୁଧାରି ହେଇଯିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବେ। ମୁଁ କହୁନି କିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗଡ଼କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିକି ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ଆସ୍ତେ 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 କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁଟା କୁହୁଳି ଉଠିବ, କୁହୁଳିଲା ଧୂଆଁ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ଭୁସୁ ଭୁସୁ ହେଇକି ଜଳି ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଯେଝା ରାସ୍ତାରେ ଯେଝା ରୁହ, ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଜଗି ନିଜେ ଚଳ ଆଉ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏତେକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାରରୁ କଥା କହିବାରୁ ପଦେ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ।